ሰላም ሰላም ውድ ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ቲቸር ሰላም ነኝ። ባለፈው ቪዲዮ ላይ ጥያቄ ሰጥቻችሁ ነበር የወጣሁት። ጥያቄውን በገባችሁ ልክ ሞክራችሁት መታችሁ ከሆነ አሁን አብረን እንሰራዋለን። አብረን ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ አብራችሁኝ ሁኑ። ተከተሉኝ። የባለፈው ጥያቄያችን የመጀመሪያው የነበረ Two resistors A and B are connected in series with battery and resistance of A is twice that of B. Which resistor dissipates more power? ማለት more power dissipate የሚያደርግ የትኛው resistance ነው የሚለን። So አሁን power ማለት ምን ማለት ነው? How power will be formulated within a current electricity? ስለዚህ power ማለት ምን ማለት ነው? Power is equal to voltage times current ነው አይደለ? VI. Then after, what is voltage? Voltage is equal to current over resistance ነው. So resistance, I think you see voltage ማለት current times resistance. Current times resistance. አሁን በቮልቴጅ ቦታ በተካው ምን ይሆናል? power is equal to current square times resistance ይሆናል አይደል? power. Then after power dissipated by resistance A series ናቸው ተብለናል። total resistance ማለት the sum of the resistance for each ማለት ነው። total resistance ማለት ነው resistance total is equal to resistance A, resistance from A plus resistance from B ማለት since they are in series connection ስለሆነ ማለት ነው። then power dissipate more power dissipate የሚሆን በየትኛው resistance ላይ ነው የሚለን። so resistance of A is equal to 2 times twice ነው የሚል 2 times of resistance B ብሎናል። then power dissipate first. So what's the resistance total ማለት R ማለት resistance from A plus resistance from B ነው. Since what's the resistance from A means twice of resistance B, yes, you see. Then resistance total ማለት ነው what's the resistance A twice of resistance B plus resistance from B. Then what's total resistance means 3 times resistance B ማለት ነው. Then power dissipated first, you see, if the resistance is double, you see, the power dissipated by resistance A will be increased. አሁን ስናየው ምን ይሆናል? power 1 is equal to current times resistance from A resistance A ብለን ብንወስድ current square ነው. and then after power 2 ደግሞ power 2 current square times resistance by B ለብቻ የቢን እና የኤን resistance power dissipating performanceአቸውን ስለሆነ የተጠየቅ ነው። ኢኩዌት ብናረጋቸው ምን ይሆናል ማለት ነው? power 1 over power 2 አድርገን ብንሰራ which is equal to power 1 current square resistance from A over current square resistance from B. Since resistance from A ማለት twice of B ነው twice of B አድርገን ብንሰራ ይጣፋል። ተመሳሳዮችን አጣፍተን ምን ላይ እንደርሳለን ማለት ነው? resistance power 1 power dissipated from resistance A ማለት ነው over power dissipated from resistance B is equal to what's power from A resistance A current times resistance A current square current constant ነው ምክንያቱም series ስለሆኑ current constant ነው over power from B ማለት current square times resistance from B ነው አይደል? ከዛ what's resistance from A ማለት
twice of resistance B ነው ተብለናል። ሲሪስ ከሆኑ ደግሞ current 1 is equal to current 2 constant ነው current አንድ አይነት ነው ሲሪስ ነው resistance ማለት ነው። ስለዚህ power from A over power from B equates እናረጋቸው which is equal to what is current square by current square omitted ይሆናል ይጣፋል። What's the resistance from A means twice of resistance B over resistance from B ይጣፋል ነው see. Then what's power dissipated from resistance A is equal to twice of power dissipated by resistance B. Since which one will dissipate more power no milan? A will dissipate more power resistance A that means ብለን እንደዚህ ካልኩሌት አድርገን እንመልሳለን ማለት ነው። ሁለተኛው ጥያቄ ባለፈው ሰጥቻችሁ የወጣሁት a circular coil of radius 10 cm has 1000 turns ይለናል 1000 turns and carries a current of 0.5 ampere. What is the magnetic field of the coil center ይለናል። ይሄ ደግሞ magnetic field strength ነው የተጠየቅነው። general formula አለን magnetic field strength is equal to mu naught permeability of free space times number of turns of the coil times current over 2 pi radius mil formula አለን you see. Then after substitute ነው የምናደርገው number of turn of the coil constant term ነው 4 pi times 10 to the power of minus 7 tesla meter per coulomb ነው per ampere ነው times number of turn ተሰጥቷን 1000 turn ነው የተባለ current 0.5 ampere ተብለና over ይሄን እዚህ ምን አለን 2 pi times radius 10 cm ተብለናል ወደ ሜትር ስንቀይረው 0.1 ሜትር ነው። ይሄ የቴስላ ሜትር ፐር አምፒር ስለሆነ አምፒር በአምፒር ይጣፋል ሜትር በሜትር ይጣፋል ቴስላ ብቻ ይቀራል ማለት ነው። 2 ፓይ ፓይ በፓይ ይጣፋን በሁለት ሁለት ይቀራል። then after substitute 2 times 5 10 yes 10 then 0 ኦሚት እናረጋታለን 1 2 3 ፓወር ስንቀንስበት በ10ኛው እናባዛው ከላይ 4 ይሆናል then after ምን ይቀራል ማለት ነው magnetic field strength which is equal to 1 times 10 power of 1 times 10 power of minus 1 አለዚህ ወደ ላይ ስንወስደው + 1 ስለሚሆን 4 ስንቀንስበት 10 power of minus 3 ቴስላ ይሆናል ማለት ነው። magnetic field strengthን በዚህ ሁኔታ ካልኩሌት አድርገን እንሰራለን በተጠየቅነው ልክ ማለት ነው። ሌላኛው ሶስተኛው ጥያቄ ሰጥቻችሁ የወጣሁት ምንድነው ምትል a girl walked to school 1 kilometer in 10 minutes ይላል። she meet her friends talk to 5 minutes and then walk together 800 meter for 10 minutes ይላል draw the displacement time graph and calculate the velocity of the path and total time ይለናል። አሁን ይሄን velocity time ግራፉን ለማስቀመጥ you know yes መጀመሪያ አይደንቲፋይ እናረጋለን vertical line axis-ን ዲተርሚንድ ማድረግ vertical line axis-ን displacement በሜትር ነው ብለን ካስቀመጥን horizontal line axis-ን time በሰከንድ ነው ብለን specify ዲተርሚንድ እናረጋለን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ በሚኒት ደቂቃ ነው የተሰጠና ሚኒት እንበለው ይሄን እዛ ደቂቃ ስለሚል ማለት ነው። ከቻላችሁ ወደ ሰከንድ ቀይራችሁ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ግራፍ ላይ then አሁን የተሰጠና ዲስፕሌስመንት በሜትር ታይምን በሚኒት ከሆነ የገለጽ ነው ወደ ምን እናረጋለን ወይም በሰከንድ እናርገውን ቀይረው ወደ ሰከንድ
ሶ ግራፉን ለማስቀመጥ እንዲረዳን እዚህ ጋር 1 ኪሎ ሜትር አለና 1 ኪሎ ሜትር ማለት 1000 ሜትር ማለት ነው 1000 ሜትር ነው በሜትር 1 ኪሎ ሜትር 1000 ሜትር ብለን አስቀመጥና 1000 ሜትር የተጓዘችው ለስንት ደቂቃ ነው ለ10 ደቂቃ 10 ደቂቃ አለን እዛ ጓደኛዋን አግኝታ ለ5 ደቂቃ አወሩ ቆመው እዚህ ጋር within this way at rest ነው እዚህ ጋር 5 ደቂቃ ሲጨምሩበት ስንት ይሆናል 15 ደቂቃ አይደል ከዛ then walk together 800 meter for 10 minutes አሁን 800 ሜትር ሲጨምሩበት እዚህ ስንት ይሆናል 1800 ሜትር 1800 ሜትር እዚህ ጋር ለስንት ደቂቃ ነው 10 ደቂቃ ሲጨምሩበት 25 ደቂቃ አይደል አሁን ስሎፑን መስራት ትችላላችሁ ክሮሲንጎችን በማግኘት ነው እዚህ ጋር ስትሄዱ ከቤቷ ነው የተነሳችሁ ክሮሲንጓ እዚህ ጋር ታገኛላችሁ ዜን አፍተር እዚህ ጋር ክሮሲንግ አላችሁ ሬስት ላይ ናት ዜን 800 ሜትር ሄደች ወደ ላይ እዚች ጋር እንደዚህ አድርጋችሁ አሁን እነዚህ መስመሮች ብታያይዙ ክሮሲንጎችን ስሎፑን እናገኛለን ማለት ነው እንደዚህ አድርገን ይሄን ይመስላል ስሎፓችን አሁን ይሄ ምንድነው ግራፉ ነው ይሄ the graph for displacement time graph ብለን መግለጽ እንችላለን እዚህ ጋር የሚያሳየን ለ1 ኪሎ ሜትር ለ10 ደቂቃ ሄደች እዚህ ጋር ከቤቷ ተነስታ ሄደች 10 ደቂቃ አንድ ኪሎ ሜትር ወይም 1000 ሜትር ከዛ ጓደኛዋ ጋር ቆማ አወራች ለ5 ደቂቃ እዚች ጋር ሬስት ላይ ነው አይደል ቬሎሲቲ ቼንጁን ብትፈልጉ 0 ነው ሬስት ላይ ነው ከዛ እዚች ጋር ስትሄዱ ለ800 ሜትር ሄደች ለ10 ደቂቃ ይላል እንደገና 800 ሜትር ፓዝ ጆርኒው እንደዚህ ነው የሚመጣ አሁን የተጠየቅነው ቬሎሲቲውን ነው ቬሎሲቲ ፎር ኢች ፓዝ ለምሳሌ በእያንዳንዱ ፓዝ ይሄን ቬሎሲቲ 1 ቬሎሲቲ 2 ቬሎሲቲ 3 ብለን ብንፈልግ ቬሎሲቲ 1 that means velocity from path 1 ማለት journey 1 ማለት ነው which is equal to displacement change of displacement over change of time ነው displacement velocity ስለሆነ ቬክተር ስለሆነ ማለት ነው displacement change ስንት ነው እዚህ ጋር እዚህ 0 ነው ከ1000 ሲቀነስ 0 1000 ነው 1000 ሜትር over 1000 ሜትር over ታይማችን እዚህ ጋር ሪዲንጓ ስንት ነች 10 ደቂቃ ናት 10 ደቂቃ ወደ ሰከንድ ሲቀየር 1 ሰከንድ 1 ደቂቃ 60 ሰከንድ ነው 10 ደቂቃ 60 ሲባዛ በ10 ይሆናል 600 ሰከንድ ይሆናል ማለት ነው ከዛ እዚህ ሁለቱን 0 ያጣፋላችኋል በ2 3 ይቀራን በ2 5 3ኛ 5 over 3 meter per second አገኘን የመጀመሪያው እዚህ እስከዚህ ያለው ቬሎሲቲው ያንዱ ፓስ 5 over 3 ፖዚቲቭ ነው ቬሎሲቲ 2 ብለን ደግሞ እዚህ ጋር ብንሄድ 0 ነው 0 አይደል change of displacement 1000 ሲቀነስ 1000 0 ነው 0 over a number is 0 ቬሎሲቲ 3 ላይ ስትሄዱ እዚች ጋር ነው አሁን ቬሎሲቲ 3 ምንላት እዚች ጋር ያለችው ዲስፕሌስመንቷ ስንት ነች 1000 አይደል ፋይናል ዲስፕሌስመንቱ ስንት ነው 1800 ሶ 1800 ሜትር ሲቀነስ 1000 ሜትር አይደል ኦቨር ዲስፕሌስመንት አገኘን እዛ ታይሙን ወሰዱ እዚች እስከዚህ ያለችዋን ታይም ማለት ነው በጆርናል በዚህ ውስጥ እቺ ታይም ቼንጅ ከ25 ሲቀነስ 15 10 ደቂቃ ወደ ሰከንድ ስትቀይሩት 600 ሰከንድ አሁን ስትቀንሱ ስንት ይሆናል ቬሎሲቲ 3
800 ሜትር ኦቨር 600 ሰከንድ ሜትር ፐር ሰከንድ መጣ። ይሄ 0 በ0 ይጣፋም በ2 4 አይደል? በ2 3 4 ሶስተኛ። ስለዚህ ዲስፕሌስ ቬሎሲቲውን ፍሮም ኢች ፓስ በዚህ ሁኔታ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ታይም ቶታሉን ለማግኘት ግን you have to consider for the past journey for each time በእያንዳንዱ የጨረሰባት ስላለ እሱን መደመር ይሆናል ማለት ነው። ሶ በዚህ ልክ ነው እነዚህን ጥያቄዎች መሰሯቸው የነበረ። አሁን ደግሞ ሌሎች ጥያቄዎችን ለኢንትራ ኤግዛም ለሚያዘጋጇችሁ ሊችሉ ስለሚሆን ጥያቄዎችን ሰራላችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለሆናችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አብራችሁኝ ሆኑ። ሌሎችም አብረውኝ እንዲሆኑ ጓደኞቻችሁ እንዲከተሉት ስለሚረዳቸው ለፈተና አታች አድርጓቸው ወይም ደግሞ ሼር ሰብስክራይብ ያረጋችሁ እንዲደርሳችሁ አድርጉ። እቺን ጥያቄ ደግሞ ያት እዚች ጋር ያለችው ምንድነው የምትል 3 particles of masses 20 30 50 kg have their center of mass at 0 0 0. Where do you place a particle of mass 100 kg so that their common center of mass is at 1 minus 2 3 ይለናል። አሁን አራተኛ ማስ 100 ኪሎግራም ማስ ያለው ቢስተን ሴንተር ኦፍ ማሱ የት ላይ ነው የሚሆነው ነው የሚለን ኮመን ሴንተር ኦፍ ማሱ። ስለዚህ ስንሰራ አሁን እንደዚህ አይነት ጥያቄ ወይ ሴንተር ኦፍ ማስ ራውንድ የሚያደርግ ጥያቄ ሲሰጠን አሰራራችን የሚሆነው ሴንተር ኦፍ ማስ ቴረም ነው አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው። ሶ ሴንተር ኦፍ ማስ ቴረም ምን ይላል? አሁን ኮኦርዲኔት አክሲሱን መሰረት አድርገን ስንሰራ ሶስት ማሶች ነው የተሰጡን አይደል? ሴንተር ኦፍ ማስ ፎር x equal to 0 ነው 0 0 ነው ኮኦርዲኔቱ። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? ሴንተር ኦፍ ማስ ፎር x ሴንተርን ብንወስድ ለምሳሌ ማስ 1 x1 ፕላስ ማስ 2 x2 ፕላስ ማስ 3 x3 ነው ኦቨር ማስ 1 ፕላስ ማስ 2 ፕላስ ማስ 3 ነው አይደል? እሺ ዜን አፍተር አሁን what is mass 1? mass 1 20 ኪሎ ግራም ነው 20 ታይምስ x1 ይሆናል ፕላስ ማስ 2 30 x2 ነው ማስ 3 ሲደመር 50 x3 ነው ኦቨር what's mass 1 20 ሲደመር 30 ሲደመር 50 then which is equal to 0 ነው ማለት ነው። 0 ኮኦርዲኔት ላይ ስለሆነ የምንሰራው አሁን ምን ይሆናል? ይሄን ክሮስ እናደርገው 20x1 plus 30x2 plus 50x3 is equal to 0 አሁን ሌላ አራተኛ ማስ ስለተሰጠነ ኮኦርዲኔት አክሲሱን ለማግኘት ወይም ኮኦርዲኔቱን ለማግኘት ምን እናደርጋለን? ኢኩዌት እናደርጋለን በአራተኛው ሶ ማስ 1 x1 plus mass 2 x2 plus mass 3 x3 plus mass 4 x4 አድርገን እንሰራለን። ሲንስ አሁን ኮኦርዲኔቱ ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ስንት ነው? 1 minus 2 3 ነው የተሰጠን። አሁን ሳብስቲት ስናደርግ ምን ይሆናል? ኦቨር ማስ 1 plus mass 2 plus mass 3 plus mass 4 ነው የሚሆነው። ዜናውን ሳብስቲት ስናደርግ ምን ይሆናል? x ስንት ነው? x1 ነው። x1 ከሆነ ምን እናደርጋለን ማለት ነው? ሳብስቲት here you have x1 so mass 1 እነዚህ ማስ 1 x1 plus mass 2 x2 plus mass 3 x3 ምንድናቸው? እነዚህ 0 ናቸው ተብለን ሲንስ አሁን ምን ወስደው ይሄኛው ነው ማለት ነው ያልሰራንበት ማስ 4 x4 over what's mass 1
20 ሲደመር 30 ሲደመር 50 ሲደመር 100 200 you see then x ስንት ነው x 1 ስለሆነ እኩል ይሆናል 1 ብለን እንሄዳለን then was x4 አሁን x4 ለማግኘት ምንድነው የምናደርገው ማስ 1 ስንት ነው ማስ 4 ስንት ነው 100 ነው 100 x4 over 200 is equal to 1 አይደል ኮኦርዲኔቱ 1 ስለሆነ x እና x4 እናገኛለን ዜናውን ክሪክሮስ ስታረጉት over 100 x4 ስንት ነው 2 ይሆናል ማለት ነው x4 ስንት ሆነ 2 ሆነ then what is y4 y4 ደግሞ ስንሰራ ምን እናደርጋለን አፕላይ ምን እናደርገው y እዚህ ጋር ስንት ነው -2 ነው ሶ ይሄ እንዳለ 0 ስለሆነ እኛውን ብቻ ነው የምንወስድ ማስ 4 y4 over 200 is equal to -2 ነው -2 አይደል ተሰጥቶናል then y4 ነው የምናገኘው ክሪክሮስ ስታረጉት ማስ 4 100 ነው 100 then x4 ስንት ይሆናል y4 ስንት ይሆናል y4 is equal to -2 times 200 400 -400 over 100 ስንት ይሆናል y4 -4 y4 -4 አገኘ አሁን ሶስተኛው ኮኦርዲኔት ቀረና ማለት ነው ሶስተኛው ኮኦርዲኔት ምን ሰራው ስንት ነው ሶስተኛው ኮኦርዲኔት እዚህ ጋር 3 ነው የተሰጠን ፖዚቲቭ 3 ስለዚህ ማስ 4 x4 ማለት ወይም z4 ማለት እንችላለን ወይም ደግሞ x1 x2 x3 x4 ቀድም በሰራንበት ማለት እንችላለን over 200 is equal to 3 ነው የተሰጠን then after ምን ይሆናል ክሪክሮስ አድርጉት x4 ስንት ይሆናል 600 over 100 ነው 6 ይሆናል ማለት አሁን ኮኦርዲኔቱ 100 ማስ ፕሌስ የሚሆንበት ሴንተር ኦፍ ማስ ኮኦርዲኔቱን አገኘን x ስንት ነው 2 ነው y ኮኦርዲኔት ላይ ስንት ነው -4 ነው x z ኮኦርዲኔት ላይ ስንት ነው 6 እንዲህ አድርገን ኮኦርዲኔት ሴንተር ኦፍ ማሱን ፖይንት አውት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲኖር በዚህ ልክ ፖይንት አውት ማድረግ እንችላለን ነው ያሳየን ነው ሌላ ተጨማሪ ጥያቄ ይያተኝ ጥያቄዋ ኤሚሽን ገን fires 360 bullets per minute ይላል with a velocity of 300 meters per second if the mass of each bullet is 20 gram find the power of the machine gun ይለናል power of machine gun ስንት ነው ያንዳንዱ ቡሌት ማሱ ስንት ነው 20 ግራም ነው ተብለናል ቶታል ማሱን እናገኛለን መጀመሪያ ማስ የቡሌቶቹ አጠቃላይ ፋየር አፕ የሆኑት ቡሌቶች 360 ቡሌቶች ናቸው በአንድ ደቂቃ ነው ፋየር አፕ የሆኑት ያንዳንዱ ቡሌት ደግሞ ማሱ 20 ግራም ነው ስለዚህ ማስ ቶታል ማለት 360 ሲባዛ በ20 ግራም ነው ጠቅላላ ስንት ነው እናባዛው 3 ዜ 2 ዜ 6 12 አንዳለ 2 ዜ 7 6 ከአንድ ጋር 7 0 አለ 2 0 አለ ግራም 7200 ግራም ነው የቡሌቱ ማስ ግራም የተጠየቅነው ግን ይሄን አይደለም ፓወሩን ነው የተጠየቅነው ስለዚህ ፓወሩን ለማግኘት ደግሞ ምንድነው ማድረግ የሚጠበቅብና ቡሌት ማሱን ካገኘን በኋላ ፓወር divided by the gun power is equal to work energy over time ነው work done over time ነው work done by kinetic energy half
mass of the bullet times speed square over time አርገን እንሰራለን ማለት ነው አይደል then after what's the power divided by the bullet is equal to what's the energy half ማሱን አግኝተናል በግራም 7200 ግራም ነው times velocity 300 ሜትር per second ነው ተብለና 300 ሜትር per second the whole square ይሆናል over ታይማችን 1 ደቂቃ ነው 1 ደቂቃ ወደ ሰከንድ ስንቀይረው 60 ደቂቃ 60 ሰከንድ ነው ይሄን ወደ ኪሎግራም መቀየር እንችላለን ግራም ስለሆነ 7200 ግራም ማለት 7.2 ኪሎግራም ማለት ነው ስለዚህ 3 ሲባዛ በ3 9 times 10 the power of 4 ይሆናል ይሄ ደግሞ ስኩዌር ሲሆን ስለዚህ power divided by the bullet is equal to 1/2 into 7.2 kilogram times 9 times 10 the power of 4 ይሆናል you see አይደል over 60 እዚህ አንድ 0 ያጣፋዋል እዚህኛው 3 ይሆናል ፓወራችን ማለት ነው በ3 2 3 ጊዜ 2 ኦኬ ሶሪ ይሄኛው አሁን 3 ጊዜ እቺ እንዳለች ናት ይሄኛውን ያቀለን 3 ጊዜ 2 6 ነው 3 ጊዜ 7 21 አይደል 20 3 ጊዜ 2 6 ነው 3 ጊዜ 7 21 ነው 21 ስንት ዲጂት አለን አንድ አለን ሲባዛ 10 the power of 3 over 2 ነው over 2 times by 1/2 አለዚህ so you see 1/4 ይሆናል አሁን ስታቃሉት ስንት ይሆናል ማለት ነው power is equal to power ስንት ይሆናል አቃሉት በአንድ አራተኛ ስታቃሉት ስታባዙ ስንት ይሆናል 21.6 times 10 the power of 3/4 2 times 2 4 ይሆናል አይደል ዜን አሁን እንወሰደው ስንት ይሆናል እዚህ ጋር መጀመሪያ የወሰድነው ቁጥር 21 6ን ስናወጣው 20 ነው የሚቀረን 21600 ይሆናል over 4 ይሄ ፓወራችን ነው ማለት ነው ዋት ሶ አሁን ስታቃሉት ስንት ነው የሚሆን በ4 1 በ4 5 ጊዜ አይደል 5 ጊዜ 4 20 1 ይቀራን 16 በ4 4 ጊዜ 16 0020 ዋት ማለት ነው 5400 ዋት ፓወር divided ይሆናል ማለት ነው within what bullet fired with a velocity of what 300 meter per second ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄ ሲኖር በዚህ ልክ እንሰራለን ማለት ነው ሌላ እዚህ ጋር ታያት ጥያቄ ያለች ምን ትላለች a horizontal beam of length 4 meter is fixed or pivoted at point P ይላል as shown in the figure እንደምታዩት ነው ስዕሉ ላይ and a number of forces are acting on it ይላል እዚህ force 2 አለ force 3 አለ force 1 አለ force 4 አለ አክት ሆኖበታል number of forces calculate አድርጉ የተባለው calculate the torque due to each force ይለና B ደግሞ what is the net or resultant torque on the beam ይላል ቢሙ ላይ ያለው ኔት ቶርኪው ስንት ነው የሚለና እነዚህን ሁለት ጥያቄዎች ነው የምንሰራ ማለት ነው የምታዩት ይሄኛው
ሆሪዞንታል ቢም ነው ሌንግዙ 4 ሜትር ነው ተብለናል ከዚህ እስከዚህ ስንት ነው 4 ሜትር ስለዚህ ቶርኪው ማለት ምን ማለት ነው you have to remember the formula for ቶርኪው ማለት turning effect of moving object ማለት ነው ቶርኪው ታው ግሪክ ሌተር which is equal to force times perpendicular distance are perpendicular ማለት ነው then after ለምሳሌ የመጀመሪያውን ብንወስድ ፎርስ 1 ላይ ብንሰራ ለምሳሌ ፎርስ 1 የመጀመሪያው ቶርኪው 1 ብለን ፎርስ 1 perpendicular distance r ብለን ብንሰራ ማለት ነው perpendicular distance ይሄ ነው ፎርስ 1 ይሄ ነው አይደለ ዜን ምን እናደርጋለን ፎርስ 1 15 ኒውተን ሲባዛ perpendicular to ሌንግዙ ስንት ነው ይሄ በ90 ዲግሪ ነው አክት የሆነው 4 ሜትር ነው 4 ሜትር ስንት ይሆናል ስናባዛ 60 ኒውተን ሜትር ይሆናል ማለት ነው turning effect 1 torque 2 turning effect 2 force 2 times perpendicular distance 2 አርገን ነው እንሰራ ይሄንም force 2 እዚህ ጋር አለልን force 2 10 ኒውተን ነው 10 ኒውተን ሲባዛ perpendicular distance ስንት ነው እስከዚህ ያለው ማለት ነው 2 ሜትር ስንት ይሆናል 20 ኒውተን ሜትር ማለት ነው ቶርኪው 3 ደግሞ ቶርኪው 3 ማለት force 3 times perpendicular distance አርገን ነው የምንሰራ force 3 እዚህ ያለልን with angle theta 37 ዲግሪ ነው የተባልነው ኮምፖነንቱን ማውጣት አለብን perpendicular ኮምፖነንቱን ማለት ነው እቺን ሪዞልቭ ስናረጋት into component vector በx እና በy axis ሪዞልቭ ስናረጋት by 3 geometry ምን እናገኛለን ይሄ perpendicular ላይኑ ማለት ነው perpendicular ላይኑ ምን ይሆናል ይሄን ሃይፖቴነስ ይሆንልናል force 3 ማለት ነው so force 3 times sin theta sin 37 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኮምፖነንት ፎርሱ ምን ይሆናል force 3 10 ነው እዚህ ጋር 10 ኒውተን ነው 10 ኒውተን times sin 10 ኒውተን times sin 37 ዲግሪ times what the length of the arm ማለት length of arm ደግሞ ከዚህ እስከዚህ ያለው ነው እዚህ እስከዚህ ያለው ደግሞ እዚህ ጋር 4 ሜትር ነው ተብለናል ሲባዛ በ4 ሜትር ማለት ነው በ4 ሜትር which is equal to አሁን ስናባዛው ስንት ይሆናል 10 ኒውተን ሲባዛ force 3 10 ኒውተን ነው አይደል እዚህ ጋር የተሰጠን 10 ኒውተን ነው force 3 ሲባዛ sin 37 ዲግሪ 0.6 ነው ሲባዛ 4 ሜትር አሁን ስናባዛው ስንት ይሆናል 4 + 6 24 ሲባዛ በ10 ነጥብ አለን አይደል 1.2 ነው የሚሆነው እዚህ ጋር 2.4 ሲባዛ በ10 24 ይሆናል ማለት ነው 24 ኒውተን ሜትር አሁን ዳይሬክሽን ስፔሲፋይ ማድረግ አለብን ምክንያቱም ቶርኪው ቬክተር ነው ቬክተር ፊዚካል ኳንቲቲ ስለሆነ ስፔሲፊኬሽን ክሎክዋይዝ አንቲ ክሎክዋይዝ እያልን እናገራለን ማለት ነው ለምሳሌ ይሄውን እዚህ ጋር መታየት ሞመንቱ ምንድነው ወደዚህ ነው አይደለ ሶ ይሄ አይነት ሞመንት ምን ይባላል ክሎክዋይዝ ይሄ ደግሞ እንደዚህ ነው የሚያጠነጥነው አንቲ ክሎክዋይዝ ማለት ነው ክሎክዋይዝ አንቲ ክሎክዋይዝ እያልን እናገራለን ዳይሬክሽን ቶርኪውን ማለት ነው ተርኒንግ ኢፌክት ከዛ ቶርኪው 3 ደግሞ ቶርኪው 4 አይደል ቶርኪው 4 ማለት እዚህ ጋር መታየት ነው force 4 times perpendicular distance r perpendicular ነገር ግን አሁን perpendicular distance እና force within the same line ናቸው አይደል with the same line ከሆነ አንግሉ ስንት ነው 0 ዲግሪ ነው so sin of 0 degree 0 ስለሆነ sin 0 0 ነው ስለዚህ 0 ነው ማለት ነው turning effect force for torque 4 0 ነው ማለት
አሁን እያንዳንዱን አገኘን እንደዚህ ካገኘን በኋላ ሪዛልታንት ቶርኪው ምን እናደርጋለን መሰላችሁ? ሪዛልታንት ቶርኪው ቬክተር ስለሆነ ማግኒቲዩድ ኦፍ ቶርኪው ሪዛልታንት ኢኳል ቶርኪው 1 ፕላስ ቶርኪው 2 ፕላስ ቶርኪው 3 ፕላስ ቶርኪው 4 አድርጋችሁ ነው የምትሰሩ ማለት ነው። ቶርኪው 1 አግኝታችኋል። እዚህ ጋር አግኝተናል 60 ኒውተን ሜትር ክሎክዋይዝ ነው። ይሄ ክሎክዋይዝ አንቲ ክሎክዋይዝ መቀነስ መደመር ይኖረዋል ማለት ነው። ይሄ ክሎክዋይዝ ነው ሲደመር ቶርኪው 20 ኒውተን ሜትር 20 ኒውተን ሜትር አንቲ ክሎክዋይዝ 20 ኒውተን ሜትር አንቲ ክሎክዋይዝ አንቲ ሲደመር ቶርኪው 3 ደግሞ እዚህ ጋር እንደዚህ ነው አንቲ ክሎክዋይዝ ነው። ይሄ ስንት ነው ያገኘነው? 24 ኒውተን ሜትር አንቲ ክሎክዋይዝ። ቶርኪው 4 ደግሞ 0 ነው ቶርኪው 4። ስለዚህ አሁን እነዚህ እንደምር አንቲ ክሎክዋይዝ ዘ ሴም ዳይሬክሽን ነው ይደመራሉ። ክሎክዋይዝ ጋር መቀነስ ማለት ነው። 24 ሲደመር 20 44 ከ60 ሲቀነስ 44 ሪዛልታንት ቶርኪው ማለት ነው። ቶርኪው ሪዛልታንት ምን ይሆናል? ከ60 ሲቀነስ 44 ስንት ነው የሚሆን? 16 ክሎክዋይዝ ሪዛልታንት ቶርኪው 16 ኢን ዘ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ብለን መግለጽ እንችላለን። ወይም ደግሞ ማግኒቲዩዱን ብቻ ከሆነ እነዚህን ደምረን በሙሉ ማግኒቲዩድን ስፔሲፋይ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ማግኒቲዩድ ኦፍ ሪዛልታንት ብለን ዳይሬክሽኑን አብረን ማስቀመጥ። ነገር ግን እዚህ ጋር ቶርኪው ቬክተር ፊዚካል ኳንቲ ስለሆነ ዊዝ ዳይሬክሽን ኤንድ ማግኒቲዩድ ስለሆነ የሚጠቀስ መገለጽ ያለበት 60 ኒውተን ሜትር ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ሲደመር 20 ኒውተን ሜትር አንቲ ክሎክዋይዝ ሲደመር 24 ኒውተን ሜትር አንቲ ክሎክዋይዝ ነው የሚመጣ። አንቲ ክሎክዋይዙን ስንደምረው 20 ሲደመር 24 44 ከ60 ሲቀነስ 44 16 ኢን ዘ ክሎክዋይዝ ዳይሬክሽን ብለን ሪዛልታንት ቬክተሩን ሰራለናል ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎችን ደግሞ በዚህ ልክ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። በተጨማሪ እቺን ጥያቄ አሁን እያወጣኝ if the system is at equilibrium find the tension T1 and T2 ነው የሚለን። እዚህ ጋር ቴንሽን ፎርስ አለ፣ ኦብጀክቱ ማሲንግ ኦብጀክት አለ፣ ሃንግ ሆኖ ያለ የተንጠለጠለ እና ቴንሽን ፎርስ አለውና with angle 53 and 37 ተሰጥቷል። አሁን እነዚህን ቴንሽን ፎርሶች እንዴት ነው የምናገኛቸው ነው? ኢኩሊብሪየም ስለሆነ you have to apply condition of equilibrium እዚህ አሁን እቺን ስንሰራ ምንድነው የምናደርግ? አሁን የተሰጠን የተንጠለጠለ ኦብጀክት አለ ተወጥሮ። ለምሳሌ ይሄ ኦብጀክት with like this እዚች ጋር ኦብጀክቱ ተንጠልጥሏል። 1000 ኒውተን ነው ዌይቱ ተብለናል። ማሱ ዌይቱ ማለት ነው። ከዛ እዚች ጋር አንግሏ 53 ተሰጥተናል። እቺ አንግል ደግሞ እቺ አንግል 37 ናት ተብለናል። አሁን ይሄ እንደዚህ ፐርፔንዲኩላር ኤክስ አክሲስ እንስል እና ባይ ትራንስሌሽን ያንግል እና ያንግል እኩል ነው አይደለ? ሲንስ ዘ ቱ ላይንስ አር ፓራል እዚህ ቲ የሆነ ስለሆነ ይሳል ነው 53 ይሆናል ማለት ነው። 53 ዲግሪ። ይሄኛው ስንት ይሆናል? 37 ዲግሪ። አሁን እነዚህን ሪዞልቭ እናድርግ ባይ ትሪጂኦሜትሪ ማለት ነው። ኮምፖነንት ቬክተሮችን እናገኝ። አሁን ምን እናገኛለን? ይሄን ስንሰራ ባይ ኮምፖነንት ማለት ነው summation of all forces along the y goes to 0 and summation of all forces along the x is equal to 0 since condition of equilibrium will be satisfied ማለት ነው። then after ምንድነው የምናደርገው? what is force along the y? በዚህኛው y force ማለት ምን ማለት ነው? ቴንሽን 1 ነው። ይሄ ቴንሽን 2 ነው። ቴንሽን 1 ሳይን 37 ሲደመር ይሄኛው ደግሞ
ቴንሽን 2 ሳይን 53 ዲግሪ እኩል ይሆናል ከዌይቱ ጋር አይደል ቨርቲካል ፎርሶች ናቸው እነዚህ እኩል ይሆናል 1000 ኒውተን ከዌይቱ ጋር ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቴንሽን 1ን ኢን ተርምስ ኦፍ ቴንሽን 2 ኤክስፕሌን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሳይን 37 ዲግሪ ስንት ነው? 0.6 ቴንሽን 1 ታይምስ 0.6 ሲደመር ቴንሽን 2 ታይምስ 0.8 አይደለ ሳይን 53 እኩል ይሆናል 1000 ነው 1000 ኒውተን ይሲ ይሄ ቴንሽን 1 ዜና አሁን ምን ማድረግ እንችላለን? ኦቨር ብናረገው ማለት ነው ቁጥሩን ለማቃለል ኦቨር ይሄን አገኘን ማለት ነው። አሁን ቴንሽን 1 እና ቴንሽን 2 ደግሞ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ፎርሱን በማግኘት ሪሌት ማድረግ እንችላለን። ቴንሽን 1 ኮሳይን ኦፍ 37 ዲግሪ ኢዝ ኢኳል ቱ ቴንሽን 2 ኮሳይን ኦፍ 53 ዲግሪ አይደል? ይሄ በኤክስ አክሲስ ያለው ይሄ ሁለቱ ተቃራኒ ተደምሮ 0 ስለሆነ ማለት ነው። አሁን ቴንሽን 1ን ኢን ተርምስ ኦፍ ቴንሽን 2 ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቴንሽን 1 ኢዝ ኢኳል ቱ ቴንሽን 2 ኮሳይን ኦፍ 53 ዲግሪ ኦቨር ኮሳይን ኦፍ 37 ዲግሪ ኮሳይን ኦፍ 53 ስንት ነው? 0.6 ታይምስ ቴንሽን 2 ነው ኦቨር 0.8 ነው። ስታቃሉት ነጥብ በነጥብ ራን ስለሚያደርግ በሁለት 4 በሁለት 3 አራተኛ ታይምስ ቴንሽን 2 ቴንሽን 1ን አገኘን አይደለ? ቴንሽን 1 ስንት ሆነ? 3/4 ታይምስ ቴንሽን 2 አሁን ሳቲስፋይ እና እንተካው ሳብስቲት እናድርግ እዚህ ጋር ኢን ተርምስ ኦፍ ቴንሽን 1 ማለት ነው። በቴንሽን 1 ቦታ 3/4 ታይምስ ቴንሽን 2 ታይምስ 0.6 ፕላስ ቴንሽን 2 ታይምስ 0.8 is equal to 1000 ኒውተን ይላልን። አሁን እንውሰድ ቴንሽን 2 የጋራ እናድርገው ቴንሽን 2 ኢንቱ you see 3 times 6 18 ነው 1.8 ኦቨር 4 ፕላስ 0.8 ይሆናል ማለት ነው which is equal to 1000 የጋራ እናውጣ። ለዚህ 4 የጋራ ነው 4 ለ4 አንድ ጊዜ ነው 1.8 ሲደመር 4 ለ1 4 ጊዜ ነው 4 ጊዜ 8 3.4 32 ነው 3.2 ማለት ነው እኩል ይሆናል 1000። አሁን ቴንሽን 2 አገኘን። በቃ ቴንሽን 2 ስንት ሆነ? 4 ሲባዛ በ1000 4000 አይደል? 4000 ሲካፈል ይሄን ደምሩት 8 እና 2 10 ነው 0 ጽፌ እንዳለኝ ነው 1 እና 3 4 ነው ከአንድ ጋር 5 በ5 1 በ5 800 ኒውተን ነው ማለት ነው ቴንሽን 2 ቴንሽን 2 800 ኒውተን ከሆነ ቴንሽን 1 ማለት 3/4ኛ ታይምስ ቴንሽን 2 ነው አይደል? አሁን ቴንሽን 2 መተካት እንችላለን። ቴንሽን 1 is equal to 3/4ኛ ሲባዛ ቴንሽን 2 አግኝተናል። ስንት ነው ቴንሽን 2? 800 በ4 1 በ4 2 እዚህ 3 6 ቴንሽን 1 ስንት ነው? 600 ኒውተን ነው ማለት ነው። ሶ ቴንሽን 1 እና ቴንሽን 2 የተጠየቅነው እዚህ ጥያቄ ላይ እንደዚህ መስራት እንችላለን። እቺን ጥያቄ ማለት ነው። እቺን ጥያቄ አሁን ቴንሽን 1 ስንት መጣ? 600 ቴንሽን 2 ስንት መጣ? 800 ኒውተን ብለን በዚህ ልክ ሳት ኢኩዌት ማድረግ እንችላለን ዊዝ ኢኩሊብሪየም ማለት ነው።
ይሄን ይመስላል የዛሬ ጥያቄ አሰራራችን። በሚቀጥለውም ሌሎች ጥያቄዎችን በዚህ ልክ ሰራላችኋለሁ። አብራችሁኝ ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። አበረታቱኝ፣ አብራችሁኝ ሆኖ ኤግዛምን በጥሩ ሁኔታ መስራት እንድትችሉ እየረዳኋችሁ ነው። የምታነቡትን ጥያቄ ወይም ደግሞ ያነበባችሁትን ኮንሰፕት መሰረት በማድረግ ጥያቄዎችን እንዴት መስራት እንደምትችሉ ነው እያሳየኋችሁ ያለ። ቴንክ ዩ። ለዛሬው ይበቃናል።